ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਪਾਈਨ ਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੋਨਾਲਡ ਨੋਰਕ੍ਰੋਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ। ਨੋਰਕ੍ਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਾਂਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਊਥ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। What happened in Canada is horrible by any measurement. The reports of it being perpetrated by another country on foreign soil, we have to get to the bottom of that to find out what happened, and if the reports are true, I think this takes those actions to a new level. But let's talk about the Sikh community in our community, in my community. You are part of the community. You're the fabric. You are there each and every day. And the fact of the matter is our country was founded on religious freedoms. Whatever that religion is, we come together as one. E pluribus unum, out of many come one. And today, it's a special day for the Sikh community that they can show their love not only for their community, but for our country. The idea of people being targeted for their fundamental right to believe in what they feel is appropriate, whatever the religion is. Obviously, the numbers attacking the Jewish members or you in the Sikh community is not American. It's anti-American. And the fact of the matter is you should be able to do it without fear of your public safety and your life. And that is certainly not the case. So today even becomes more symbolic. And it's unfortunate that we had to wait this long for a Sikh to lead the prayer, but this turns the page, starts a new day that you are very much part of who we are, which is America. Thanks for coming. Thank you. No, we just want to welcome everyone for this historic day, the first time to have a Sikh cleric open the floor in the House. We're so glad we were able to finally make it happen, because we tried and we've had COVID and we've had all kinds of other things get in the way. So very, very happy to welcome everyone to the Capitol. We are also very grateful to have the co-chair of the Sikh Congressional Caucus, a man who has been a great partner with the entire community, both in California, where he lives and serves, and here in Washington, where for years he has taken on the leadership of the caucus and done great work for us. Congressman David Valdeo from California. David? Good morning, everyone. I appreciate everyone taking some time to be here today. This caucus was the caucus, the only caucus that I actually founded. It's one that I'm very proud of. A great group of people have been a part of this caucus for a number of years, and I've worked with a lot of you over the years, and I think we've accomplished some great things, but obviously there's always things going on in the world that the caucus has to be aware of and try to be supportive of. But today I think with everything else going on in the Capitol, with the potential government funding crisis, we're also very grateful that you guys are here. That we had the opportunity to honor the Sikh faith here on the House floor and be able to share with the world something that I've got to experience many times over the last few years when I come and visit a lot of the temples around the Central Valley. So I appreciate you guys taking some time to be here today. As you can imagine, this is probably one of the most hectic times we've had in a long time here in Washington. We're all going to be stuck here for a while, and we're going to be sneaking in and out of a lot of meetings, trying to figure out a way to keep our government open and take care of our constituents to the best of our ability. So thank you all again for being here, and please enjoy your time here at the Capitol. And this is the People's House. So thank you. Thank you. Thank you, Eddie. Congressman, thank you very much.
a hearty welcome to each of you who've taken time not just to come to the Capitol, the United States Capitol, to be a part of what we have, not just Americanism, but a message to the world. And as the Sikh community well understands, your participation in not only making America a greater nation, but also including yourself and your families that have chosen to make America home. Today we recognized as the first Sikh religious leader to come on the floor of the House of Representatives today, and Don Norcross leading that effort to make sure that we not only welcome you, but understand by listening to you about the ideas which so many of you feel so strongly about, and that is not only your own safety, but that is that you came to America to be a part of making our country better. Do I believe that we are perfect? No. Are we still working together? Yes. But I would encourage each of you to have the faith and confidence, not only in yourself, but also your religious beliefs that are about peace and opportunity and love and the chance to make everyone's life better is something that we strongly believe in also. Thanks for being here. And this is not a red or a blue issue. This is about who we are as a democracy and the ideals that the founding fathers and mothers came together to say religious freedom. And it's ironic that it's happening on a day that within the last 2 weeks, the events around the world, in particular in Canada, and that in our President's Day are people on a list that are to be dealt with in a very negative way. They are on the proverbial hit list. And that's why today is so symbolic that we are one in this country, whatever your religious beliefs. And today, it's about the Sikh religion and what we experience today. Those who are up in the gallery and certainly down on the floor had that special moment that e pluribus unum, out of many we are one. And I would just want to say thank you to members of the House who helped support this. We were able to bring this together, and I think it's a special day that, quite frankly, is historic. And on the actual prayer, we had the speaker signed it along with the chaplain. Quite frankly, a historic document that will go down in history, and that each day that we do this as one makes us a stronger country as one. So thank you. ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਉਂਸਰ ਨੇ
ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ 30-35% ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਦਾ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਭਰਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਓ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਤਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤਲਵੰਡੀ, ਭਾਈ ਮਖੂ, ਜੀਰਾ, ਹਰੀਕੇ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਰਈਆ, ਬਿਆਸ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਬੰਗਾ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਲਾਚੌਰ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਤੇ ਪਿੱਠੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਢੁਕਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਟੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ, ਜਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਔਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤਰਫਦਾਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ, ਜਿੰਨੇ ਛੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਖਬਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ ਜਾਂ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕਿ 2015 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਆਪ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰ ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਦ ਮੰਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 319 ਦੇ ਸਮਨ ਹੋਏ, 319 ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਰੀਕ 31/10/2017। ਔਰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ 319 ਸੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ 2017 ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਮਚੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਗੈਟ ਯੋਰ ਫੈਕਟਸ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬਣੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਜਨਾਬ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਖਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਮਸਾਂ, 660 ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੈਚ ਵਰਕ, ਇਹ ਪੈਚ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਡੀ ਡਫਰਿਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ 2014 ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2014 ਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ 2011 ਚ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਹਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 11 'ਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, 14 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ 2020 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਐਮਐਲਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਟੀਆਰਪੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ?